जय। बोलो सतगुरु मोतीराम कायम केशव भगवान नी जय। बोलो माना देवी मातनी जय। आज का आनंद नी जय। आज सदगुरु श्री मोतीराम कायम केशव भगवान निर्वाण दिवस निमित्ते प्रेमी भक्तो આપણે મળ્યા ગુરુના ગુણનું નહીં પાર નુગરાયનું સુજાણે સાર ગુરુના ગુણનું નહીં પાર નુગરા સુજાણેનું સાર એટલે આપણે ગુરુ પાસે જઈ જ્ઞાન બુદ્ધિ લાવી ચલો મેરે ગુરુ કે પાસ જ્ઞાન બુદ્ધિ લાવી દઈએ ત્યાં તન મન ધન અભિમાન ગુરુ ચરણમાં તન મન ધનના અભિમાન મૂકી દઈ જ્ઞાન બુદ્ધિ લઈ આવી तो आ ज्ञान बुद्धि केम मळे गई क्या मळे एवा कया सतगुरु से आ जगत में तो रंगाई जाने रंग मां सतगुरु मोतीराम नाम मां रंगाई जाने रंग मां सतगुरु नाम मां रंगाई जा आ रंगाई गया सतगुरु मोतीराम साहब केशवना नाम में रंगाई गया था एम हूँ पण सतगुरु मोतीराम नाम साथे रंगावू छूं मेरे नैनो में नीर वही वही जावे रातू काढ़ी में मारो मन विरागी आ रंगाई गया जने जने जेने मन रंगाई जाए ने तेना नैनो में पण रंग लागी जाए ना शब्द में पण रंग लागी जाए एना दर्शन थी पण रंग लागी जाए पांचे ज्ञान द्वारा सतगुरुना नाम में सुरता लगावो जेने आ सुरता लगावी छे ने ए सतगुरुना गुण गाय जेने गुरुना गुण गाया एना कार्य सरी एटले आपणे सतगुरु मोतीराम साहेब केशवना गुण गाता गाता आज दिवस एनो तेमां समाई गया सतगुरुना नाम में समाई जाए छे एनी समाधि है हवे कोई मोतीराम साहेबना भक्तों में प्रेमियों में ये हवे समायेला है हवे आ पत्थरनी मूर्ति में नहीं जोवानुं कोई सतगुरुना बाळक होय एना सतगुरुना हृदय कमल में समाई गयेला छे एनी समाधि है एनी वात एना गुण एनो विवेक ए शिष्यना में रहेलो है कि आपणे कोई हवे सतगुरु जेम केशव भगवान मोतीराम में समाणा था एम हवे कोई मोतीरामना शिष्य में मोतीराम समायेला हशे एटले आपणे आ जोवानुं छे दर्शन करवानुं छे एटले मोतीराम साहेब वात करता के जेम गायनी अंदर केसर अमुक गाय में केसर होय बधी गाय में केसर न हो अमुक हराणा में कस्तूरी हो अमुक ज हाथी अंदर एना गनक एना मगज में मोती हो एम कोक ज एवा सदगुरु होय छे एनी पासे मणी होय छे मणी साची मणी होय छे जेम नाग पासे मणी होय ने साची मणी एना प्रकाश में ई चारो चरतो होय छे ने ई प्रकाश में ई फरता होय छे एम सतगुरु मोतीराम साहेब एक मणी लई आया था साची मणी ये तो प्रेमी ने जेम दर्दी ने दर्द हो ने तो गोળી एक मणी से ये दवा से तो एनु दर्द मटी जाए एम सतगुरुनु नाम कोई मળી जाए ने साचो नाम सतगुरुनु जूठું नहीं लगा ये मणी से जेने जेने मणी मળી ने एने पासे मणी મળે तो खरी गणे ने सतगुरु મળ્યા खरा पण के जेम झेर कोटली झेर ज्यां डंख हण्यो ने एना ऊपर राखे तो दर्द मटी जाए झेर उपड़ी जाए पर ऊपर ऊपर राखे तो कोई दिन झेर उतरे नहीं एम घणा गुरु तो करे भाई घणा मोतीराम साहेब 550 शिष्य था एम केशव भगवान 1100 शिष्य था एम त्रिकम साहेब ने घणा शिष्यो था गुरुओ घणा था पण जेने मणी एना हृदय कमल में लगावी एना तन मन धनना अभिमान छोड़वा माटे आ मणी छे सद्गुरुना नामनी मणी मळे छे आ नामनी मणी क्यारे मळे जेने सद्गुरु पासे तन मन धनना अभिमान होय त्या आदीन आदीन रह्या गुना बक्षाया त्या झोलना लीधा
વારી વારી જાઉં મેં વારી વારી જાઉં. આવા સદગુરુ મોતીરામ સાહેબ જેને વાળી ગયા એના મનમાં સમાઈ ગયા એવા સદગુરુ મોતીરામ સાહેબ અમને મળ્યા. ત્યાં અમારું ચિત્ત લાગી ગયું, ત્યાં અમારો આનંદ મળી ગયો. अब मैं आनंद कर पायो जब कृपा सदगुरु ने मैं आनंद कर पायो. આ મળી જેને હાથમાં લાગી ને, હાથ આવીને જેને ઝેર હતો એને એને લગાડી, પણ જેને ઝેર જ નથી એને ખબર નથી કે મને દર્દ છે, મને નાગ મળી મને મળી તો ખરી પણ લગાવું શું કરી દીધું. એટલે ભજને ન કર્યા, ગુરુના ગુણ પણ લગાયા ને ગુરુ પાસે પણ બેઠા પણ નહીં, ખાલી વાતો કરી ભાઈ કેશવ ભગવાને. કેશવ ભગવાનની ચોપડી આખી લખેલી જ છે, એમાં વાણી જેટલી બોલો એટલે બોલાયેલી છે, પણ એના અનુભવી આવો અનુભવના મેદાનમાં કરી અનુભવની વાતો. આ અનુભવનું મેદાન છે, સત્સંગ એક અનુભવનું મેદાન છે. એના પર નામ જપે કોઈ સુરા કે નથી કાયરના કામા પાસા પગલા ભરે કે એ નારીથી સમજવાથી મુક્તિ છે. સાચું નામ સદગુરુનું, જૂઠું ને લગાર ભાણ કે ભજી લે ભારે કામ થઈ જાય. આ ભારે કામ કરવો હોય કોઈ સદગુરુની બોલીથી ઓળખી જાજો. એની બોલીમાં પ્રેમ પડેલો છે, એમાં આપણું અજ્ઞાન કાઢવાની રીત પડેલી છે. આવી વાણી વિલાસો તો લાખો માણસને ચાહી રહ્યા છે. અત્યારે 10-10 હજાર માણસો ઉગમ ફોજની અંદર કે જયંતિભાઈના સત્સંગમાં બેઠા છે. એનાથી શું અજ્ઞાન મટે? એ વાણીથી ન મટે કોઈ દી. વાણીથી ગુરુની મહિમા જાણે, જેમ રામ અવતાર મહિમા કરી રહ્યા એમ ઉગારામનું કરો, કેશવ ભગવાનનું કરો, મહિમા થાય. પણ એની પાસે જે મન ઉપર જે ઘા મારે, મનમાં અજ્ઞાન કાઢે, એ તો કોઈ સદગુરુ સાચા મણીવાળા હોય એ આપણું ઝેર ઉતારી શકે. વાત એનો વિષય નથી કે આ તો બહુ ગંભીર છે, એટલે ગંભીર વાત છે. આ ગંભીરતા જેને દાખલ કરી કે આ ગંભીરતા મારે સમજવી છે, જે કોઈને સમજે એ મારે સમજવી છે. ભજન તો બધાને આવડે છે, ભજન તો કેશવ ભગવાનની ચોપડીમાં લખેલ છે. શું ભજનથી ભવપાર ઉતરે? એનો ભેદ સમજે તો ભવપાર ઉતરાય. આ ભેદ તો કોઈ સદગુરુ પાસે સાચી મળી ને એ ભેદું છે. ગુરુ ભેદું મળે તો ભેદ સમજાવે. એ સદગુરુ ભેદું છે, કાંઈ ભેદું નથી. વેદની વાતો તો દુનિયા આખી કરે છે. ગુરુની વેદમાં લખેલ છે 4 વાક્ય કે રહ્યા, 4 વાક્ય, પણ એ વેદુના વેદું મળી જાય ને ભેદું તો આપણો ભેદ મટે. એટલે આપણે જીવનની અંદર આ ભેદ સમજવા માટે ભેદ સમજવો ભારી. સમસ્યા એસી સદગુરુની તો સમજે તો સુખારી. આ હું તો સમસ્યા છે. એ ઘરે જવું પણ અઘરું છે. પાવરની જવાડાની ઉર્યું છે, પાવર એટલે જવાડા ચાલી ગઈ છે. એ જ્ઞાનમાં જવું પણ તકલીફ છે. અત્યારે તો ભાઈ ગુરુના ઘરે આવ્યા, ગુરુ પાસે વાતો કરી 2 કલાક કર્યા સત્સંગ, એ ભાગ્યા ઘરે. એવું નથી કે ગુરુની સાનિધ્યમાં સદાય નુરત સુરતની સાધનામાં 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોમાં જોડવી પડે છે. ત્યારે તમારો મન ઉપર કાંઈની અસર થાય, ત્યારે નુરતમાં પણ અસર થાય, એના શબ્દોમાં પણ અસર થાય. આપણું ધ્યાન વાણી વિલાસમાં હોય, રાગ રાગણીમાં હોય ને શબ્દમાં તો ધ્યાન જાય નહીં ને આમ શબ્દની અસર થાય નહીં. ગુરુ પ્રત્યે કોઈ ભાવ હોય નહીં તો ક્યાંથી જ્ઞાનનો આનંદ મળે? એટલે આમાં ગંભીરતા છે. આમાં તમારે ચતુર બનવું પડે. સાહેબ મોતીરામ સાહેબ કહેતા જેની માએ કે 18 કાંકરીનો ભેજો ખાધો હશે ને એને આ વાત સમજાશે. બધાને કામ નથી કે 1000 માણસ અહીંયા બેઠા હોય સત્સંગમાં, શું એ બધા સમજવાના છે કે? અમે પૂછા કરી સાહેબને, કીધું આ બધા સત્સંગમાં બેઠા શું આ બધા સમજી જવાના? આમાં તો કોક કે મરજીવાઓ છે ને એને આ માલુમ પડશે. મરજીવાઓ એ મોજું માણે. આ તો મરજીવાઓનો વિષય છે. આ તો જે મટીને મોતીરામ થયા એને આ બધી આનંદ ઘડી મળી. જેને મટ્યા જ નથી, એને ગુરુનું નામે વાલો નથી, એને ક્યાંથી આ જ્ઞાનનું અસરે થાય? વાતું થાય, બાકી સત્સંગ થાય, ગુરુ કર્યા એવો ભાવ જાગે. આ તો ભજવા સદગુરુને એમાં આધીન થવું એ તો એની નેન વેન ને ચેન કઈ બતાવે. આ જગતમાં જેના નેન વેન ને ચેન એ દર્શન છે. નેનમાં વેનમાં આ દર્શન જેને કરી ગયા નેન વેનમાં, એને આ ગુરુગમની ખબર પડી જાય કે આને ગુરુગમની ખબર છે, આ ગુરુનું અનુભવી છે. ને આ ગુરુ કરનારા તો ઘણા છે જીવનની અંદર. અમારે શંકરદાને તો જન્મતા નામ મળ્યો છે, મોતીરામનું જન્મતા જ નામ મળી ગયું. એ નામ સાથે ખેલ્યો, રમ્યા, એ નામથી નેન કર્યો, વાણી વિલાસ કરી, એની સાથે તબલા વગાડ્યા,
પણ એ નામનો અનુભવ કરવો તો કેમ થાય? એ તો જ્યારે ગુલામી કરે, દાસ બનો તો ગુરુ ગાવે. ગુલામી છે વાતો કાંઈ નથી, વાતું કાંઈ. ગુલામી કરવી કાંઈ સહેલી છે? જેમ કલેક્ટરની પાસે પટાવાળો રહે છે ને, ગુલામી કરે છે કે હુકમનું પાલન કરે છે, ત્યારે ગુલામી કરે છે, ત્યારે એને અનુભવ થાય. ગુલામી વિને ખબર પડે. જેમ મહેંદીને રંગ વાટે ને તેમ એમાંથી લાલાશ નીકળે છે. એમ આપણામાં અભિમાન જ્યારે ઓગળે ને, લાલાશ તમારે ઓગળે ને, આપણું દેહ અધ્યાસ ને હુંપણું, ત્યારે એમાંથી લાલાશ નીકળે, ત્યારે એમાંથી જ્ઞાન નીકળે, ત્યારે એમાંથી વાતનું શબ્દની વાણી નીકળે. એ શબ્દનો અનુભવ કરવો હોય તો કોઈ અનુભવી પાસે બેસવું પડે. અનુભવ આવો, અનુભવના મેદાન. આ અનુભવની વાતો છે. નર નારીની જે વાત એ બે અનુભવમાં જાણે છે એકબીજાને. એમ સદગુરુની વાત પણ એક અનુભવમાં કહેવામાં આવતી નથી કાંઈ, એ તો અનુભવ કરવામાં આવે છે. જેમ નર નારીની વાત એ કહેવામાં ના આવે, પણ એને ગુરુ શિષ્યની વાત પણ એક અનુભવની વાત છે. એની એ અનુભવની વાત છે, એ બધાને નક્કી કહે. એટલે દાસ બનો તો ગુરુ કા બનો દાસ બેકાર. એટલે કેશવ ભગવાન મોતીરામ સાહેબ બોલ્યા કે કેશવ મારા કનૈયા, મોતીરામ રાધિકા મહા. ત્યારે એ નારી બની ગયા, એ એકબીજાના અનુભવ કર્યા કેશવના. ત્યારે એમાંથી વાણી નીકળ્યું છે, ત્યારે એ કેશવના ગુણ ગાયા છે. એમ આપણે પણ કેશવને નથી મળ્યા, ખાલી રમાડ્યા છે. મને તો હું નાનો હતો, 6 મહિનાનો બાળક હતો, ને મને રમાડ્યા છે, ખેલાયા છે. એના સ્પર્શથી પણ મને આ આત્માનો ભાવ જાગ્યો. તો હું ગુરુ પદ પર હશે હિંમતતા આવી, નિડરતા આવી. કોઈનો કીધો કર્યો નહીં, મને ગુરુ ભાવ જાગ્યો. એટલે ગુરુ ગમની જેને ગમ લાગી, જેને વેદનાઓ થઈ કે ગુરુ એવું શું છે, ભગવાન એવું શું છે, એ ગુરુમાં એ દર્શન પડેલો હતો. ગુરુનું દર્શન એ સાચો આનંદ છે. એ દર્શન કેને થાય? કોઈ દર્શન વીરલે પાયા, કોઈ વીરલો હોય જેને દર્શન મળે આવે. એ બાકી ગુરુના હજારો ગુણ ગાય ને, ખાલી ન બોલે ને સાહેબ કે તો એને આનંદ છે. કે જેમ અગ્નિની બાજુમાં અગ્નિ ધકે છે, એમ કોઈ બે નહીં તો એનું ઓજસ તો આયા જ રાખે. એનું પ્રકાશ છે, એની અગ્નિનું જ્વાળા છે, એની તાપ પણ આવે એનું. એમ ગુરુ એક અગ્નિનું ધગધગતો ઘોડો છે, એ જ્ઞાનનું ઘોડો છે. એ જ્ઞાન ક્યારે મળે? એમાં તો ખપી જાય, ખાન ખપી જાય. આ તો નામ દડે કોઈ વિવેકી રમે, જેને પીડ્યા સંતના જામા. આ નામની દડો રમવો એટલે વાતનો વિષય નથી કાંઈ. આ તો મણી છે, સાચી મણી. જેને સાચી લાગી, સાચા સદગુરુની મણી લાગી, એને પ્રીત જાગી, એના ઝેર નીકળી ગયા. એટલે કેશવ ભગવાન કહેતા, ભાગે બડા જેને ઘરે સંત પધાર્યા. જેને ભાગ્ય હોય એના ઘરે સંત આવે છે. એ સાચી મણી એની પાસે હોય છે. એની વાણી તકી ઓળખાય. કોયલ ને કાગડો રંગે રૂપે એક છે, એની વાણી તકી ઓળખાય. એની વાણીમાં જ મીઠાશ પડેલી છે, એની કડવાશ પણ પડી છે. આ મન ઉપર ઘા મારે છે. સાચા સદગુરુ છે ને, વાતો નથી કહેતા. વાણી તો એક એનો અનુભવ છે, પણ એની સદગુરુમાં વાણી નથી હોતી, એમાં શબ્દ રહેલો છે. શબ્દ રૂપી મારો છે, તીર હોય છે. આપણા અજ્ઞાનને આપણા હોપડા ઉપર ઘા કરે છે શબ્દ. એટલે સત શબ્દ કા કરેલે ગુજારા. એમાં મેરમ બોલે કે આ મેરમની કોઈ માલુમ લાવે તો અધરપૂર્વ ના હોય. આ મેરમની માલુમ કોણ લાવે? એના મન ઉપર આ મણી લાગે. એના મન જ અજ્ઞાનમાં પડ્યા છે, હુંપતમાં પડ્યા છે, અવિદ્યાઓમાં પડેલા છે, કામ ક્રોધ કલેશમાં પડેલા છે. હવે આ કામ ક્રોધ રૂપી મણી એમાં લાગતી નથી ને એનો અહંકાર મળતો નથી. ગુરુ કરે પણ કે એટલે જ કેશવ ભગવાન બોલે કે આના ભજન કરતા કેટલા પરમપદને પામ્યા ને આના ભજન કરતા કેટલા 84 માં ગયા. આ ભેદ સમજવો બહુ ભારી. સદગુરુ એસી સમસ્યા એસી સદગુરુની તો હું સમજે તો સુખારી, હું તો સમસ્યા પડી છે. વાતો નથી કે વાણી વિલાસ નથી ત્યાં. હું તો પ્રેમ મેં હો જા ગુલતાન. આ પ્રેમીઓને પ્રેમ કર્યા છે ને એને મળ્યા છે. વાતે કરનારાને નથી મળ્યા કાંઈ, ભજન ગાનારાને નથી મળ્યા કાંઈ. આ તો પ્રેમી. એ અર્જુન તો પ્રેમી બની જા. તારા પ્રેમ જોગ ને જગાવ. કારણ કે તને દરદ છે, દરદ જેને હોય ને એ પ્રેમ જોગ જગાવે. એને બધી અવિદ્યા મટે, એનું ઉપરું મટે, એનું અજ્ઞાને મટે. પણ જેને નાગ કેળ્યો જ નથી ને અજ્ઞાન દેખાતો નથી ને ગુરુ કરે તો શું જીવની અંદર. એટલે આપણામાં અજ્ઞાન જે જોઈ ગયો. જેમ જેસલ આટલો ક્રોધી કામી ને ડાકુ હતો,
એને પોતાનો ઝેર દેખી ગયો, જોઈ ગયો, આ તો મેં કેટલા કુકર્મ કરી નાખ્યા છે, ત્યારે સદગુરુ પાસે ગયા છે. આપણે તો કાંઈ દર્દ નથી થયો, આપણે તો વાદે વિદે કર્યા છે, આપણે દર્દ થયો કાંઈ? દર્દ થાય ને એ બસ દવા લેવા જાય ગુરુ ડૉક્ટર પાસે. એમ આપણે દર્દ હોવો જોઈએ. દર્દ વિના દવા ન લાગે ને દર્દ વગર સદગુરુને મળાય પણ નહીં. એટલે આપણે દર્દ થવો જોઈએ કે હું આ મનુષ્ય જન્મ આવ્યો છું, મારો હેતુ શું છે, મારો જન્મ સુધારવા માટે આવ્યો છું. તો એવા સદગુરુ કોણ છે આ જગતમાં? એવા સદગુરુ પાસે કઈ સદગુરુ પાસે એવી મણી પડેલી છે મારા કામ ક્રોધને મારી નાખે એવી. એટલે કેશવ ભગવાન ભાવને ભક્તિ ભેગા થયા ત્યારે જ્ઞાનની ફોજ ચડી. મારે ત્યાં લેવું છે લડી લડી, મારા કામ ક્રોધ ગયા મરી ગયે. અજ્ઞાન ઈર્ષા દૈત ભાંગ્યા, મારા કામ ક્રોધ ગયા મરી. આવી કામ ક્રોધ મારવા માટે ભાવ ને ભક્તિ જેના ઘરમાં હોય, નર ને નારી એક હોય, ત્યાં સદગુરુ વિશ્રામ કરે. આ વિશ્રામ ક્યારે થાય? ભાવ ને ભક્તિ જે નારી ને નર સદગુરુના પ્યાસી હોય એને ઘરે સદગુરુ જાય છે, સાચા સદગુરુ. એ ભાવ ને ભક્તિ ભેગા થઈ ને ત્યાં જ્ઞાનની ફોજ, એટલે ત્યાં લડે છે ને લડતા લડતા અજ્ઞાન ઈર્ષા આપણું ભાગી જાય. આ લડવાનું છે, આ લડવાનું મેદાન છે સત્સંગે. એવા સદગુરુ મોતીરામ સાહેબ અમને મળ્યા, તમને કેશવ ભગવાન મળ્યા, પણ અમને તો બડા ભાગ્ય કહેવાય જેને ઘરે સંત પધાર્યા. અમારો અભિમાન હેરી લીધું, અમારો અહંકાર હેરી લીધું. એવા સદગુરુ આપણને મળ્યા છે બધેને. આ માટે આપણે શું કરવું પડે? તો કર સદગુરુની સેવ કે બીજી દૂજી બધી વાત ખોટી. સદગુરુની સેવા કરી લે, સદગુરુ કરી લે સેવા કે હોય જાય ભવજલ પારા. આ સદગુરુની સેવા જે કેને કરી? ઘણા તો સેવા તો કરે, પગ તો દબાવતા હોય, પણ શું જોઈને દબાવે? દેહ જોઈને દબાવતા હોય. શરીર જોઈને જો દબાવતા હોય તો શરીર જુએ તો એને શું થાય? શરીર નથી સદગુરુનું, એ પરમ આત્માનો આનંદ છે. એમ કરીને દબાવે તો એને કાંઈ અસરે થાય, પણ આત્મપદ જોયો ને શરીર જોયો, શરીરને દબાવવા મળ્યા, એની સેવા કરવા મળ્યા, એને ક્યાંથી પ્રેમ જાગે? એટલે આપણે સદગુરુમાં પગ તો આખી દુનિયા દબાવે, દેખા દેખી કરી રહ્યા છે, પણ એમાં હકીકત શું પડી છે? એની પાસે એવી હકીકત શું છે? એની પાસે સદગુરુ પાસે સાચી મણી છે. ત્યારે પણ એના પગ દબાવવાથી એમાં પ્રેમ ભરેલો છે. એક એક અણુમાં સદગુરુમાં પ્રેમ ભરેલો છે. એ આપણે સ્પર્શ થશે ને તો આપણામાં પ્રેમ આવશે એનો, તો આપણું અજ્ઞાન મળશે. આ તો ઘણા તો વાદ વિવાદ કરતા જોતા હોય ગુરુની સેવા કરવી જોઈએ, કે સેવા સાંભળવા ને સત્સંગ કરવા જોઈએ. એ ભાઈ તું તો વાદે કરી રહ્યો છે. સેવા એટલે શું? બલિદાની છે કે વાત નથી કાંઈ? એ તો સુરાઓનું કામ છે. ગુરુની સેવા તો આખી દુનિયા પગ દબાવે રહ્યા, એની વાતો માનતા હોય, એનાથી શું ફાયદો? ગુરુમાં એક બ્રહ્મ દશા પડેલી છે, એમાં આનંદ પડેલો છે. એ સેવાથી પ્રેમ મળે, એનો આનંદ મળે છે, એટલે સેવા કરવી પડે. એટલે આપણે સદગુરુની સેવા કરો તો આ રીતે કરજો, નકા તો પગ તો આખી દુનિયા દબાવે રહી. કહેવાય નહીં, મા બાપને પગ દબાવે છે, સેવા કરે છે, એમાં ખપી જવો પડે. જેમ પતંગીઓ અગ્નિમાં ખપી જાય છે ત્યારે પતંગીઓ રહેતો નથી, એમ આપણે પણ સદગુરુના દેશમાંથી ગયા છીએ તો આપણે ખપી જવાનું છે. ખપી હો જા ના ખાન તો પ્રભુ મિલ જાવેગા. આ ખપી ગયા ને એ દુનિયાની વાતો થઈ છે. એટલે આપણે ખપી ગયા સદગુરુના દરબારમાં, જેને સદગુરુથી પ્રીત જાગી ગઈ, જેને અભિમાન ખોઈ નાખ્યા, એના નામના વૈરાગી બની ગયા. એટલે રંગાઈ જા ને રંગમાં, સદગુરુનું નામમાં રંગાઈ જા. એવા મોતીરામ નામમાં અમે રંગાવતા હતા. એ અમે નૂર સુરતની સાધનાઓ કરી, એની સાથે રમ્યા ખેલ્યા. આ નામ જ્યારે આવે છે ત્યારે રંગાવવું પડે છે, હર ક્રિયાથી રંગાવવું પડે છે. એટલે આજે ભજશું, કાલે ભજશું દિન રાત. આજ ભજી લેજો, કાલ ભજશું એમ ન કરજો ને ઝડપ કરી લેજો ગુરુ પાસે. તમારું અભિમાન ઝડપથી ખોઈ નાખજો ને એની પાસે ખેલી લેજો, તો આપણે એનું એમાં રંગાશું, એ નામથી પ્રીત કરશું. નહીં તો પછી આજે આપણે ઉંમર પડી છે ને, જે આપણે કામ કરી લઈ પછી જાશું સત્સંગમાં, પછી ગુરુ સંગ કરશું, પણ ક્યારે સંગ કરવા મળશે કે નહીં કાંઈ ખબર છે તને? માટે ઝડપ કરી લે, સદગુરુના નામ સાથે ઝડપ કરી લ્યો. એ નામ છે
જલ્દી લીપટો જા, એટલે એની સાથે ભેટી લઈને સદગુરુ પાણા ભેટ્યા તો મોર સાપ થયા ફરવાના. સદગુરુને ભેટ્યા ને એને મોર સાપ ફરવાનું મળી ગયો છે. એટલે આપણે સદગુરુના નામમાં રંગાઈ જાઓગે. શ્વાસે ભજશું, ઉશ્વાસે ભજશું ગે, ભજશું દિન રાત. આ ભજી લે, શ્વાસમાં ભજી લે, ઉશ્વાસમાં પણ ભજી લે સદગુરુનું નામ. તો આ શ્વાસમાં પણ તારા રણક જાગી જશે, તારા શ્વાસ તારા પ્રેમમાં પણ રણક જાગી જશે. તનથી મળશું, તનથી મળશું સત્સંગમાં. આ તનથી મળી લેજો. આ તનને મળવાનું સાધન મળ્યું છે ગુરુને. ગુરુ આવે ત્યાં તન મન ધન અર્પણ કરજે. પણ હવે આ તન મળ્યો પણ કોઈ દિવસ સત્સંગમાં ન લઈ ગયો. ગુરુ કર્યા પણ તનને સત્સંગમાં ન લઈ ગયો. બોલ્યો મન ગુરુ તમારો, ગુરુનું માન્યું પણ નહીં ને ગણે કે મારા ભેરે સત્સંગમાં તારું અજ્ઞાન હેરી લઉં, તો એ ન કર્યું. એને તનથી મળશું, મનથી મળશું સત્સંગમાં. આ તન મનથી સત્સંગથી મળી લીધા, એના એ નામમાં રંગાણા. પણ તેના તને ન મળ્યા ને એના મને ન મળ્યા, એને સત્સંગે ન કર્યા. એને કહેતી આ નામ પ્રિય લાગે, નામની વાતું વાલી લાગે, પછી તો એની કરતો હોય. ઘડી રામદેવ પીર હાલ્યો જાય દોડી એ ઘડી મંદિરે પગે લાગતો દેવી દેવોમાં. હવે એ સાચો નામ તો જોયો નથી. એને અજ્ઞાનનું નામ પ્રિય છે એના હૃદયમાં. ગુરુનું નામ ક્યાંથી પ્રિય હોય? એને હજી રામદેવ પીરના પરચા જ ગમે છે. હવે ગુરુ કર્યા છે રામદેવ પીરના પરચામાં તોડે રહ્યો. હવે એને જ્ઞાન ક્યારે થાય? આ તો જેને આ જ્ઞાનની અસર થઈ, જેને ગુરુ પ્રત્યે ભાવ જાગ્યો, એને આ અનુભવ થયો. એટલે સદગુરુ મોતીરામ અર્જણ છે આનંદ. સદગુરુ મને મોતીરામ સાહેબ રૂપે મળ્યા. એ નામનો ભંડાર હતો, એ નામનો આનંદ લઈને ફરતા હતા. જેને એમાં હાથ નાખ્યો, જેને એમાં સુરતા રાખી, એ આનંદને મેળવી લીધું. એટલે આપણે આ આનંદ માટે સત્સંગ છે. અબ મેં આનંદ ઘર પાયો જબ કૃપા સદગુરુની. આ આનંદ માટે આપણે બધા મળ્યા છીએ, આનંદના પ્યાસી છે. એટલે આપણે બધા બેઠા છીએ સત્સંગમાં. એટલે ગુરુની વાતો ગમે એ રહ્યું છે આપણે. ને જેને જેને આનંદ મેળવ્યો ને એને જ ગુરુમાં ભગવાન દેખાણો, ને એને જ ગુરુમાં આનંદ મળ્યો જીવનની. એટલે આપણે આ આનંદ ક્યારે મળે? ત્યાં દાસી બની જાય. દાસી બની ગયો દાપડો. આ જે દાસી થઈ ગયા ને એને આનંદ મળી ગયો. જેમ ડુંગરમાંથી પાણી પર રડે છે પણ નીચે ઢોરાણમાં રહે છે, એમ આપણે પણ નાના બની જાય. ગુરુ દયાના સાગર છે, એમાં આપો તન મન ધન પ્રાણ. દયાના સાગર છે, એમાં તો સાગર સુર ઉડી રહ્યું છે, એવો આનંદ એમાં ઉડી રહ્યો છે. પણ નિશાળમાં રહેતો હોય એમાં ભરાય ને. એટલે આ આનંદ જે નાના થયા, નમી ગયા, એ પ્રભુને ગમી ગયા. એટલે આપણે સત્સંગમાં તો વધારે કે શું જરૂર છે? ત્યાં આધીન રહીને ગુના બક્ષાવી. ઘણા આપણા જન્મોના આપણે અપરાધી હતા. આ અપરાધમાંથી છૂટવા માટે જેમ જેસલ અપરાધી હતો ત્યારે એને તોરણના વાતને ધ્યાન દીધી કે હું તને મારા ગુરુ પાસે લઈ જઈશ ને તારા બધા પાપ ધોરાવી રાખીશ. એમ આપણે પણ એવી ઈચ્છાઓ જોઈએ કે મારા પાપ કેટલા કર્મોના પડેલા છે, તો હું સત્સંગમાં જાય, સદગુરુનું કીધું કરીને તો આ પાપ મારા મટશે. પાપ મટે એમ નથી કાંઈ. જેમ તોરલે જેસલને એને એના હુકમે હલાયો છે ત્યારે એના પાપ મટ્યા છે જેસલના. એમ આપણે પણ સદગુરુ પાસે જાય, ઘણા જન્મોના પાપ અને કર્મ કરી બેઠા છે. ગુરુના વિશ્વાસમાં નહીં આવીએ તો આપણે આ ગુરુ કરીને પણ એનો લાભ નહીં મળે. એટલે ગુરુચરણ વિશ્વાસ રાખો. ગુરુ પૂર્ણ પરમાત્મા કાટ બંધન કરે મુક્તા, ગુરુ સકળ કા આત્મા. આ સકળના આત્મા સર્વમાં એ જ ખીલી રહ્યો છે. એવી જો આપણને અનુભવ થઈ જાય ને તો મણી હાથમાં આવી ગઈ. મણી જેમ નાગની મણી ઝેર ઉપાડી લે એમ આપણા અજ્ઞાનને ઉપાડી લે. એટલે માટે આપણે સાચા નામના પ્યાસી બની જાઓ, એ ભમરાઓ થઈ જાઓ. પ્રેમ નામના પ્યાસી તારી મટી જાય 84. આ પ્રેમ નામના જે પ્યાસી થયા ને
એની બધી 84 મટી ગયું, અજ્ઞાને મટી ગયું. પણ જે સાચા પ્રેમ નામના પ્યાસી ન થયા ને ખાલી વાતો કર્યા મને આ નામ છે ને બ્રહ્મ છે ને આત્મા છે એ વાતે બડા નફ થાય. એમ તો ચોપડી વેદમાં બધું લખેલું જ પડ્યું છે આ વાતો, પણ મળે સદગુરુ પ્રગટ તો હું આ ભેદ મટે. સદગુરુ પ્રગટ મળે ને હું આ બધું ખેલ ખેલાય, ત્યાં અજ્ઞાન મટે. જેમ કલેક્ટર છે ને કે ડીએસપી છે ને તો ચોર કે ચપાટી કે ગુંડો માણસ તો બીએ એમાં, કારણ કે એનાથી ઓળખે છે ને. એમ આપણે સદગુરુને ઓળખશું ને તો આપણામાં અનુભવ થશે, તો આપણું અજ્ઞાન મટશે. આપણે ગુરુને ઓળખતા ન હોય ને આપણા કામ ક્રોધને ઓળખતા ન હોય તો ક્યાંથી ખબર પડે? આપણે જેમ હાલીએ છીએ એમ જ હાલી રહ્યા, ગુરુ કર્યા તો એની કરી રહ્યા છે. તો માટે આપણે જાગીએ ને પોતાને ઓળખીએ તો જ આનો અનુભવ થશે, તો જ આનો આનંદ સાચો મળશે. નકા તો ભાઈ આખી જિંદગી વાણી વિલાસ ગાઓ, ભજન ગાઓ તો તમારી મુક્તિ નથી. પણ એક શબ્દ સદગુરુ કા એના અનંત વિચાર કે કથે મુનિ સંતજનો એને વેદ ન પામે પાર. આ શબ્દ જો ને ઓળખી જાય તો જ એની મુક્તિ છે. નકા તો ભાઈ વાતો સાહેબ ઈશ્વર સાહેબ વાત કરતા કે બેનને સગાઈની વાતો આવી, એની સગાઈ થઈ, રૂપિયા દેવાઈ ગયા, પણ કે વાતો ના લગ્નની આવ્યા તો કે વાતો, પછી એને વરાવવામાં આવ્યો તો કે વાતો, ને આવતા બે ધણી વેવાઈ વઢ્યા તો પછી હવે મારી દીકરી નથી મૂકવી. એમ આપણે જીવનની અંદર આ વાતોમાં રહી જશો તો ઝઘડો ચાલુ જ છે. આ ઝઘડો મટાડવો હોય તો વાતમાં ધ્યાન ન દેજો ને જ્ઞાનમાં ધ્યાન દેજો, શબ્દમાં ધ્યાન દેજો, તો જ તમારો સાચો શબ્દ જાગશે, તો જ સાચો આનંદ મળશે. બોલો મતીરામ કાયમ કેશવ ભગવાનની જય.